मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण मानकु आउ गोटिए नूतन प्रसंग नूतन शिक्षा रे पुनर्बार समस्त को मो स्वागत करुछि। ख्रीष्टरे प्रियर भाई भौणी माने प्रतिदिन स्वर्गर परमेश्वर ताहांक वाक्य द्वारा आम्भ मानकु से कथा होइछंती। आमे प्रतिदिन ताहांक वाक्य शुणुछु, आमे सुशिक्षित होउछु, आत्मिक जीवन रे बढ़ुछु। ताहांकर गौरवमय आगमन निमंते आम्भे माने जे प्रस्तुत होउछु यह आम पाई अति बड़ सौभाग्य अटे, आनंद आ उत्साहजनक विषय अटे। ए सब विषय निमंते मु परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद देउछि। ख्रीष्टरे प्रिय माने प्रतिदिन भली आज मध्य आमे आउ गोटे नुआ प्रसंग रे अल्प समय प्रभुंक वाक्य ठारू कथावार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक एही परि अटे, जड़े विश्वासी दिन को केते समय प्रार्थना करिबा उचित। जड़े विश्वासी भाई किंबा भौणी दिन को केते समय प्रार्थना करिबा उचित। आज आमे एही प्रसंग रे अल्प समय प्रभुंक वाक्य ठारू कथावार्ता हेबा। प्रिय भाई भौणी माने प्रार्थना ख्रिस्टियान जीवन रो मूल दुआ अटे। प्रार्थना बिना आमे ख्रिस्टियान जीवन रो यात्रा को आमे सफल करि परिबा नै। प्रार्थना बिना आमे पाप उपरे विजय जीवन यापन करि परिबा नै। प्रार्थना बिना आमे प्रभुंक सहित चली परिबा नै। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो समय रे एही पृथ्वी पृष्ठ रे थिले से जणे प्रार्थनाशील व्यक्ति थिले। आउ वाक्य कहे एबे मध्य से जेतेबेले पुनरुत्थित होई स्वर्गारोहण कले आउ पितांकर दक्षिण पार्श्व से उपवेशन कले। आउ से जो पितांकर दक्षिण पार्श्व से जो विराजमान अछंती आउ सी आज मध्य से आम्भमानक निमंते से मध्यस्थी प्रार्थना करुछंती। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भौणी माने ख्रीष्ट आम जीवन रो केंद्र अटंती, से आमर आदर्श अटंती। एही धरापृष्ठरे थिबा समय रे से एपरिकी संपूर्ण रात्रि प्रार्थना सहित से समय बिताउथिले, अपना पितांक सहित से संपर्क स्थापन करुथिले। सेतिपाई आज आमे कथावार्ता हेबा जे जणे ख्रीष्ट विश्वासी दिन को केते समय धरी प्रार्थना करिबा उचित। अनेक समय रे अनेक भाई भौणी माने से माने साक्ष्य दियंती, परस्पर से माने कहंती जे मु दिन को 3 घंटा प्रार्थना करे, मु दिन को 4 घंटा प्रार्थना करे। प्रिय भाई भौणी माने दिन को घंटाटी प्रार्थना करिबा, 4 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करिबा यह पाप नुहे, बहुत भल विषय अटे। आ प्रभु से को आशीर्वाद करंतु जो माने कि आमे 3-4 घंटा प्रार्थना रे आमे समय बिताउछु, यह बहुत खुशी आउ आनंदर विषय अटे। किंतु बाइबल आम्भ मानकु कौन कहे, केते समय धरी प्रार्थना करिबा पई परमेश्वरक वाक्य कहे। एही छोट प्रसंग रे मु संक्षेप रे प्रभुंक वाक्य कही आपण मानकु उत्साहित करिबा पई चाहे। जदि आपण माने प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय को जिबे, सेठारे 5 अध्याय 16 आउ 17 पद रे साधु पाउल थेसलोनिकीय मंडली निकटकू से पत्र लिखि से ई प्रकार कहंती, सर्वदा आनंद कर, निरंतर प्रार्थना कर। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल आमानकु घंटाटी 2 घंटा कि 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करिबा पई बाइबल आम मानकु कहे नाही। किंतु गोटे कथा बाइबल आम मानकु कहे जे आम्भे माने जेपरि निरंतर प्रार्थना करिबो, एहा बाइबल आम मानकु कहे। प्रिय भाई भौणी माने आमे जेतेबेले मंडली मध्यरे अनेक मंडली रे किंबा अनेक भाई भौणी माने सेमाने हॉल नाइट प्रेयर करंती, राति सारा न सोई प्रार्थना करंती। आउ सेमाने कोन करंती, प्रभुंकर गौरव प्रशंसार कारण सेमाने हुअंती। हॉल नाइट प्रेयर करिबा भूल नुहे, कोनसी प्रकार मंद नुहे। किंतु जदि आमे कोनसी दिन को निर्धारित कलु, गोटे दिन किंबा गोटे राति आमे संपूर्ण प्रार्थना रहिलु, आ आमर हॉल नाइट प्रेयर सरिला परे जदि आमे मन इच्छा आमे जीवन यापन करुछु, निज इच्छा रे बंचुछु, ताहेले आमर हॉल नाइट प्रेयर करी मध्य आमर किछि
ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଆଜି 5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲି, 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଉଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ବୁଝିପାରିବା? ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବା ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବେଥନିଆର ଲାଜର, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଲାଜରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲାଜରଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ମାର୍ଥା ଆଉ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖବର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖବର ଦେଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁର 4 ଦିନ ପରେ ସେ ମାର୍ଥାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କବର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା ଲାଜରଙ୍କ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ସେମାନେ କବର ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ କବର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ଆଉ 42 ପଦ ପଢ଼ିବେ, କବର ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ 41 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି କହିଲେ, ପିତ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କବର ସ୍ଥାନରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 40 ପଦ ପଢ଼ିବେ କିମ୍ବା 39 ପଦ ପଢ଼ିବେ, 38 ପଦ ପଢ଼ିବେ, କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି 41 ପଦରେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିଲେ, ପିତ, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବେଥନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଜରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଥାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କବର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାଲି ଚାଲି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲାବେଳେ ହେଇପାରେ, ଆମେ ପାଣି ଆଣି ଗଲାବେଳେ, ଆମେ ଗାଧେଇ ଗଲାବେଳେ ହେଇପାରେ, ଆମେ କାଠକୁ ଗଲାବେଳେ, ଆମେ କିଚେନ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଦରି, ମନ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖି ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମନକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କୌଣସି ବିଷୟ ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଲ। କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି କବର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ବାଇବେଲରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ନିରନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନିରନ୍ତର ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଉଠିଲୁ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ମନେ ମନେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା, ମନେ ମନେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ମହିମା କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଗଲା, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ
ସଚେତନ ଥାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନିରନ୍ତର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିଲେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଯେ ପର୍ସନାଲି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।